જોઈએ થિયરમ નંબર 4 Cauchy mean value theorem. Statement: let f and g be two functions defined on closed interval ab such that f and g are continuous on closed interval ab, f and g are derivable on open interval ab, and g dash x is not equal to 0 where x belongs to open interval ab. मतलब શું થાય કે f અને g બે ફંક્શન છે કે જે ક્લોઝ ઇન્ટરવલ ab માં ડિફાઇન કરેલા છે અને f અને g બે ફંક્શન એ કન્ટિન્યુઅસ છે ક્લોઝ ઇન્ટરવલ ab માં અને f and g એ ડિરાઇવેબલ છે ઓપન ઇન્ટરવલ ab માં. અને થર્ડ કન્ડિશન એવી છે કે g dash x is not equal to 0 for any value of open interval ab. मतलब કે ab ઇન્ટરવલ જે ઓપન ઇન્ટરવલ છે એના કોઈ પણ પોઈન્ટ પાસે ફંક્શન g ની વેલ્યુ g dash x ની વેલ્યુ 0 નથી. मतलब કે ફંક્શન નું ડેરિવેટિવ g dash લઈએ એની અંદર ઓપન ઇન્ટરવલ ab ની કોઈ પણ કિંમત મૂકીએ તો વેલ્યુ 0 થશે નહીં. તો આ કન્ડિશનમાં then there exists at least one number c belongs to open interval ab such that f of b minus f of a divided by g of b minus g of a which is equal to f dash c divided by g dash c થાય. मतलब કે જો આ ત્રણ કન્ડિશન સેટિસ્ફાઈ થતી હોય તો કોઈ એવો નંબર c belongs to a open interval ab, मतलब કે open interval ab માંથી કોઈ એક એવો નંબર c મળે કે જ્યાં f of b minus f of a divided by g of b minus g of a which is equal to f dash c divided by g dash c થાય. બરાબર. જોઈએ પ્રૂફ. Let first define function phi x. તો પહેલા પ્રૂફ માટે એક ફંક્શન ડિફાઇન કરીએ phi x as phi of x is equal to fx minus a into gx where every x belongs to closed interval ab. A is a constant to be chosen suitably that phi of a is equal to phi of b. मतलब के phi of x is equal to fx minus a into gx where every x belongs to ab. phi x ફંક્શન f અને g પર ડિપેન્ડ કરતું એવું આપણે ચૂઝ કર્યું છે કે જ્યાં a કોન્સ્ટન્ટ છે અને એ રીતે ચૂઝ કર્યું કે જેથી phi of a is equal to phi of b થાય. બરાબર. શા માટે phi of a is equal to phi of b કર્યું? કારણ કે આ થિયરમ પ્રૂફ કરવા માટે આપણે રોલ્સ થિયરમ નો ઉપયોગ કરશું. રોલ્સ થિયરમ માટે બંને એન્ડ પોઈન્ટ પાસે ફંક્શનની વેલ્યુ સેમ થવી જરૂરી છે. હવે phi of a मतलब કે phi of x ની અંદર x ની જગ્યાએ a રિપ્લેસ કરીએ તો શું મળશે? f of a minus a into g of a which is equal to f of b minus a into g of b. હવે જમણી બાજુ ડાબી સાઈડના જે પાર્ટ છે એને જમણી સાઈડ લઈ જઈએ એટલે શું મળે કે f of b minus f of a plus a into g of a minus a into g of b is equal to 0, which implies that f of b minus f of a is equal to a in the bracket g of b minus g of a where a will take place common. मतलब कि a ने આપણે કોમન કાઢ્યા છે g of b and g of a માંથી. તો g of b minus g of a ને આપણે સામેની સાઈડ જવા દઈએ તો શું મળશે? f of b minus f of a divided by g of b minus g of a which is equal to capital A. We will call this result number 1. Now we'll go further. Now f and g are continuous and derivable in closed interval ab and open interval ab respectively. Means f and g a continuous છે closed interval ab માં અને open interval ab માં derivable છે. Which implies that phi is continuous and derivable in closed interval ab and open interval ab respectively. मतलब કે f અને g બંને કન્ટિન્યુઅસ ફંક્શન છે. તો મેં સ્ટાર્ટિંગમાં જેમ કન્ટિન્યુઅસ ફંક્શનની પ્રોપર્ટી કીધી, જો f અને g કન્ટિન્યુઅસ હોય તો બંનેનું એડિશન અથવા સબટ્રેક્શન પણ કન્ટિન્યુઅસ થાય. માટે phi છે એ બંનેનું f અને g નું સબટ્રેક્શન છે with multiplication of constant સાથે. તો so according to that phi will be continuous function on closed interval ab and again phi is subtraction of f and g, so that's why we can take derivative of phi which is nothing but f dash plus
g dash. So phi is again derivable in open interval AB. Now what we will get, phi is continuous, derivable, and phi of A is equal to phi of B. Why phi of A is equal to phi of B? Because in first we define that a function phi x is such that phi of A is equal to phi of B. phi ને આપણે ચૂઝ જે રીતે કર્યું છે કે phi of A is equal to phi of B થાય. તો રોલ્સ થિયરમની ત્રણે ત્રણ કન્ડિશન સેટિસ્ફાઈ થઈ ગઈ. ફંક્શન ડિફાઇન હોવું જોઈએ, જે ઓબ્વિયસ વસ્તુ છે ફંક્શન ડિફાઇન. phi of x is equal to fx minus a gx. Second one, it will be continuous on closed interval, મળી ગયું. It will be derivable on open interval, એ બી મળી ગયું. અને થર્ડ વસ્તુ phi of a is equal to phi of b થવું જોઈએ, એ પણ થાય છે. So according to Rolle's theorem, there exists an number c belongs to open interval AB such that phi dash c is equal to 0. તો open interval AB ની અંદર કોઈ એક એવો નંબર c મળે કે જ્યાં phi dash c ની વેલ્યુ 0 થાય. So phi dash c मतलब કે ફંક્શન નું ડેરિવેટિવ કરી અને તેની અંદર x ની જગ્યાએ c રિપ્લેસ કરવા. તો phi નું ડેરિવેટિવ મળશે f dash c minus a into g dash c which is equal to 0. So f dash c is equal to a into g dash c. Now if we make a as a subject, જો a ને આપણે સૂત્રનો કરતા બનાવીએ તો g dash ને સામે જવા દઈએ તો f dash c divided by g dash c which is equal to a થાય. હવે રિઝલ્ટ નંબર 1 and રિઝલ્ટ નંબર 2 ની કમ્પેરિઝન કરો, a ની કિંમત અને a ની કિંમત. So we will get f dash c divided by g dash c which is equal to f of b minus f of a divided by g of b minus g of a. So hence proved it. Now we will go for next theorem, alternative form of Cauchy mean value theorem. Cauchy mean value theorem નો alternate form જોઈએ. First statement, if two function f and g defined on closed interval a plus h which are continuous in closed interval a plus h, derivable in open interval a plus h, and g dash x is not equal to 0 for every x belongs to open interval a plus h. मतलब કે અલ્ટરનેટિવ ફોર્મ કોશી મીન વેલ્યુ થિયરમ નું શું કહેવા માંગે છે કે બે ફંક્શન છે f અને g જે ક્લોઝ ઇન્ટરવલ a plus h પર ડિફાઇન થયેલા છે અને એ જ ક્લોઝ ઇન્ટરવલ ઉપર એ બંને કન્ટિન્યુઅસ છે, ઓપન ઇન્ટરવલમાં ડિરાઇવેબલ છે અને g dash x ની વેલ્યુ 0 નથી એ ઓપન ઇન્ટરવલના કોઈ પણ પોઈન્ટ પાસે. Then there exists a real number theta. તો કોઈ એવો રિયલ નંબર થીટા આપણને મળે કે જેની કિંમત 0 લેસ ધેન થીટા લેસ ધેન 1, મતલબ કે 0 અને 1 ની વચ્ચે મળતી હોય કે જેથી કરીને f of a plus h minus f of a divided by g of a plus h minus g of a which is equal to f dash a plus theta h divided by g dash a plus theta h થાય. બરાબર. વધીએ આગળ પ્રૂફ તરફ. by Cauchy mean value theorem, Cauchy mean value theorem નો ઉપયોગ કરીએ then there exists at least one point c belongs to AB કે જેથી કરીને f of b minus f of a upon g of b minus g of a which is equal to f dash c divided by g dash c થાય. Cauchy mean value theorem નો ઉપયોગ શા માટે કરી શકીએ? કારણ કે Cauchy theorem ના જેટલા બી રિક્વાયરમેન્ટ હતી ત્રણ કન્ડિશન એ સેટિસ્ફાઈ થાય. f and g કન્ટિન્યુઅસ છે, ઓપન ઇન્ટરવલમાં ડિરાઇવેબલ છે, g dash x is not equal to 0. બરાબર. So f of b minus f of a divided by g of b minus g of a which is equal to f dash c upon g dash c મળે. અને રિઝલ્ટ નંબર 1 આપી દઈએ. Then let take b is equal to a plus h which implies that b minus a which is equal to h. b ની કિંમત a plus h જેટલી છે, a ને લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડમાં લઈ જાય તો એ માઇનસ થઈ જાય, b minus a is equal to h. Now c belongs to open interval ab which implies that a less than c less than b. હવે c ની કિંમત a b વચ્ચેની છે મતલબ કે a less than c less than b obvious થાય. Now a minus a, હવે આ જ ઇનઇક્વાલિટી છે એની દરેક બાજુથી આપણે a ને બાદ કરી દઈએ તો a minus a less than c minus a less than b minus a. a minus a it will be 0, c minus a as it is, b minus a h. શા માટે અહીંયા આપણે h લીધા છે? હવે ફરીથી આને
બધાને h થી ડિવાઈડ કરી દઈએ તો 0 ડિવાઈડ બાય h એટલે 0, c minus a divided by h and h divided by h it will be 1. So 0 less than theta less than 1. તો થીટા ની કિંમત આપણને 0 અને 1 ની વચ્ચે મળી કે જ્યાં થીટા ની કિંમત શું છે c minus a divided by h. Therefore c is equal to a plus theta h. Hence from result number 1 now we will substitute value of b and c in result number 1. We will get f of a plus h minus f of a divided by g of a plus h minus g of a, which is equal to f dash a plus theta h divided by g dash a plus theta h. Hence proved it. હવે જોઈએ geometrical interpretation of Cauchy mean value theorem. मतलब કે Cauchy mean value theorem geometrically graphically શું કહેવા માંગે છે સમજીએ કે થિયરમ નો વાસ્તવમાં મતલબ શું થાય એ જોઈએ. Function f and g in continuous in closed interval AB and derivable in open interval AB and g dash x is not equal to 0 for every x belongs to open interval AB. આપણને સ્ટેટમેન્ટ ખબર જ છે Cauchy mean value theorem નું કે ફંક્શન આપેલા ક્લોઝ ઇન્ટરવલમાં ડિફાઇન હોવું જોઈએ, આપેલા ક્લોઝ ઇન્ટરવલમાં કન્ટિન્યુઅસ હોવું જોઈએ અને આપેલા ફંક્શન ઓપન ઇન્ટરવલની અંદર ડિરાઇવેબલ હોવા જોઈએ. એ ઉપરાંત g ડેશ x ની વેલ્યુ 0 ન થવી જોઈએ. બરાબર? તો f અને g આવા બે ફંક્શન છે. તો અકોર્ડિંગ ટુ સ્ટેટમેન્ટ f અને g બે ફંક્શન હોય તો આ મેં ગ્રાફ દોર્યો છે g ઓફ x માટેનો અને આ ઉપરનો ગ્રાફ દોર્યો છે f ઓફ x માટેનો. પહેલી વસ્તુ ડિફાઇન છે એટલે ગ્રાફ તો મળે. સેકન્ડ વસ્તુ કે કન્ટિન્યુઅસ છે મતલબ કે ગ્રાફને પેન લિફ્ટ કર્યા વગર હું ડ્રો કરી શકું. બરાબર? અને થર્ડ કે ફંક્શન f અને g ડિરાઇવેબલ છે. ડિરાઇવેબલ છે મતલબ કે ડેરિવેટિવ મળે. ડેરિવેટિવ મળે મતલબ કે કોઈ પણ પોઈન્ટ પાસે તમને ટેન્જન્ટ ડ્રો કરી શકો. મતલબ કે ગ્રાફ સ્મૂધ હોવો જોઈએ. આ રીતે એંગલ પડતો હોય ગ્રાફમાં તો અહીંયા મને કોઈ ટેન્જન્ટ મળે નહીં. બરાબર? જ્યારે ફંક્શન ડિરાઇવેબલ હોય ત્યારે સ્મૂધ ગ્રાફ મળે આ રીતે. ઠીક છે? તો આ સ્મૂધ ગ્રાફ છે f અને g ના. તો હવે થિયરમ એવું કહેવા માંગે જો આટલી વસ્તુ હોય મતલબ કે આટલી કન્ડિશન આપેલી હોય કઈ કઈ f અને g બે ફંક્શન હોય, f અને g કન્ટિન્યુઅસ હોય. કન્ટિન્યુઅસ હોય મતલબ પેન લિફ્ટ કર્યા વગર તમે ગ્રાફ ડ્રો કરી શકો. બીજી વસ્તુ કે f અને g ડિરાઇવેબલ છે. ડિરાઇવેબલ છે મતલબ કે એનો ગ્રાફ સ્મૂધ મળે. કારણ કે ડિરાઇવેબલ હોય તો દરેક પોઈન્ટ પાસે ટેન્જન્ટ એક મળે ને ટેન્જન્ટ ત્યારે જ મળે જ્યારે તમારો ગ્રાફ સ્મૂધ હોય. બરાબર? કોઈ એંગલ પડતો હોય તો ત્યાં ટેન્જન્ટ મળે નહીં. તો ત્યાં ડિરાઇવેબલ પણ ના હોય. અને થર્ડ કન્ડિશન એવી હતી કે g ડેશ x g ઓફ x નું આ જે ફંક્શન છે એનું ડેરિવેટિવ કોઈ પણ પોઈન્ટ પાસે શૂન્ય નથી. એનો મતલબ કે કોઈ હોરિઝોન્ટલ લાઈન આ રીતે મળતી નથી. બરાબર? ટેન્જન્ટમાં. તો હવે જોઈએ આનો મતલબ. તો હવે આપણને f અને g માટે બે અલગ અલગ ગ્રાફ મળ્યા. હવે ધ્યાનથી જો એવા કયા બે પોઈન્ટ છે કે જેની પાસે આપણે ટેન્જન્ટ દોરીએ તો બંને સમાંતર હોય. તો અહીંયા જો હું એક ટેન્જન્ટ દોરવાની ટ્રાય કરું છું આ પોઈન્ટ પાસે, આ ફંક્શન f ના ગ્રાફમાં મેં એક ટેન્જન્ટ ડ્રો કર્યો અને હવે g ના ગ્રાફમાં હું ટેન્જન્ટ ડ્રો કરું છું. આરામથી જોઈ શકીએ કે આ બંને ટેન્જન્ટ સમાંતર છે. ઠીક છે? તો હવે આ લાઈનનો સ્લોપ શું થશે? f ઓફ x પાસે જે ટેન્જન્ટ ડ્રો કર્યો તો કે f ઓફ b માઇનસ f ઓફ a ડિવાઈડ બાય b માઇનસ a. સિમિલરલી આના માટેનો સ્લોપ શું થાય તો કે g ઓફ b માઇનસ g ઓફ a ડિવાઈડ બાય b માઇનસ a. અને આ જે ઉપરની વેલ્યુ છે f ઓફ b માઇનસ f ઓફ a ડિવાઈડ બાય b માઇનસ a આની કિંમત f ડેશ c જેટલી હોય. કારણ કે આ જે લાઈન ડ્રો કરીએ એનો સ્લોપ કેટલો હોય તો કે ત્યાં ડેરિવેટિવ જે મળે એ પોઈન્ટ પાસે એની કિંમત જેટલો હોય. બરાબર? તો f ડેશ c બરાબર f ઓફ b માઇનસ f ઓફ a ડિવાઈડ બાય b માઇનસ a. અને g ઓફ b માઇનસ g ઓફ a ડિવાઈડ બાય b માઇનસ a
એ આ ટેન્જન્ટનો સ્લોપ છે, મતલબ કે આ ટેન્જન્ટનો તો નહીં પણ આ જે આપણે લાઈન ડ્રો કરી છે ટેન્જન્ટની જે લાઈન છે એનો સ્લોપ છે, એને g ઓફ b માઇનસ g ઓફ a ડિવાઈડ બાય b માઇનસ a થી આનો સ્લોપ મળે. અને બાય ડેરિવેટિવ જો સ્લોપ મેળવવો હોય આ પોઈન્ટ પાસે તો g ડેશ c મતલબ કે એ પોઈન્ટ પાસેનું ડેરિવેટિવ લઈએ તો આની વેલ્યુ g ડેશ c જેટલી છે. બંનેને સરખાયું. હવે જો b માઇનસ એ બંનેના છેદમાં જે કેન્સલ થઈ જાય તો શું મળશે? f ઓફ b માઇનસ f ઓફ a ડિવાઈડ બાય g ઓફ b માઇનસ g ઓફ a વિચ ઇઝ ઇક્વલ ટુ f ડેશ c ડિવાઈડ બાય g ડેશ c. બરાબર. હવે જોઈએ એક એક્ઝામ્પલ. વેરીફાઈ Cauchy mean value theorem for function fx is equal to sin x. Function fx is equal to sin x અને gx is equal to cos x. આ બે ફંક્શન આપણને આપેલા છે અને ઇન્ટરવલ આપેલો છે ક્લોઝ ઇન્ટરવલ -π/2 ટુ 0. આ ઇન્ટરવલ ઉપર બે ફંક્શન sin અને cos આપેલા છે તો એના ઉપર આપણે Cauchy mean value theorem વેરીફાઈ કરવાનો છે, મતલબ કે ચકાસવાનો છે. તો શું કરશું? પહેલા ફંક્શન પહેલા લખી લઈએ f of x is equal to sin x, g of x is equal to cos x. Therefore ફંક્શનનું ડેરિવેટિવ લઈએ. fx નું ડેરિવેટિવ sin નું ડેરિવેટિવ થાય cos અને cos નું થાય minus sin x. હવે f and g are continuous. ફંક્શન f અને g કન્ટિન્યુઅસ છે, તમને અને મને બંનેને ખબર છે કે sin અને cos ના ગ્રાફ આ રીતના મળે. એક cos નો ગ્રાફ છે અને બીજો sin નો ગ્રાફ છે. ઠીક છે, તો કન્ટિન્યુઅસ છે, પેન લિફ્ટ કર્યા વગર તમે ડ્રો કરી શકો છો. અને બીજી વસ્તુ એ કે ફંક્શન ડિરાઇવેબલ છે, મતલબ કે દરેક જગ્યાએ સ્મૂથ છે તો દરેક જગ્યાએ ડેરિવેટિવ મળશે, ટેન્જન્ટ મળશે તો દરેક જગ્યાએ ફંક્શન ડિરાઇવેબલ છે. અને બીજી વસ્તુ કે g ડેશ x એટલે g ડેશ x ની વેલ્યુ કેટલી છે? -sin x. એની કિંમત શૂન્ય નહીં થાય. શૂન્ય શા માટે નહીં થાય? કારણ કે x ની કિંમત આપણે કયા ઇન્ટરવલમાંથી લેવાની છે? -π/2 0. આ ઓપન ઇન્ટરવલ ની અંદરથી x ની કિંમત લેવાની છે. -π/2 0 એટલે આ આપણું કાર્ટેશિયન પ્લેન લઈએ તો આ ફર્સ્ટ ક્વોડ્રન્ટ થાય, આ થાય સેકન્ડ, આ થાય થર્ડ અને આ થાય ફોર્થ. હવે 0 to -π/2 આ એંગલ છે અહીંયા π/2 આવશે, પણ આ સાઈડ જઈએ તો આ -π/2. બરાબર. તો આ ક્વોડ્રન્ટ ની અંદર સાઇન ની કિંમત 0 નહીં થાય. સાઇન ની કિંમત 0 ક્યારે થાય? તો કે જ્યારે cos x ને મતલબ કે હોરિઝોન્ટલ લાઈન ને x અક્ષને ટચ કરે. પણ -π/2 અને 0 આ બે વેલ્યુ લેવાની નથી, એની વચ્ચેની જ વેલ્યુ લેવાની છે, તો આ વેલ્યુમાં સાઇન ની કિંમત 0 થાય નહીં. માટે g ડેશ x is equal to -sin x is not equal to 0 for every x belongs to -π/2 to 0. Now by Cauchy theorem, હવે Cauchy theorem એપ્લાય કરી શકીએ. શા માટે? કન્ટિન્યુઅસ ફંક્શન છે, ડિરાઇવેબલ છે અને બીજા નંબરમાં g ડેશ x કે જેની કિંમત 0 થતી નથી. તો Cauchy theorem નો યુઝ કરીએ. So by Cauchy theorem there exists a point c belongs to open interval -π/2 to 0 such that f of 0 minus f of -π/2 divided by g of 0 minus g of -π/2 which is equal to cos c divided by -sin c. હવે આ જ ફોર્મ્યુલા છે. f of b minus f of a. b ની વેલ્યુ છે 0, a ની વેલ્યુ છે -π/2 which is equal to cos c upon sin c. આ શું છે? તો કે f dash c divided by g dash c. So f of 0 મતલબ કે ફંક્શન fx છે sin x, તો x ની જગ્યાએ 0 રિપ્લેસ કરીએ એટલે sin 0 minus sin -π/2 cos 0 and g of -π/2 which is equal to cos of -π/2 which is equal to cos ભાગ્યા sin એટલે minus cot. તો હવે અહીંયા તમે આરામથી જોઈ શકો છો sin π/2 ક્યાં આવશે? અહીંયા 0. આ પોઈન્ટની વેલ્યુ થશે 1 0, આ પોઈન્ટની વેલ્યુ થાય 0 1, આ પોઈન્ટની વેલ્યુ થાય -1 0 અને આની વેલ્યુ થશે 0 -1.
હવે તમે જોઈ શકો છો કે સાઇન -π/2 છે એટલે સાઇન એટલે બીજો કોઓર્ડિનેટ ની કિંમત કેટલી છે -1. સો -1 which is equal to +1 and minus cos π/2. cos π/2 એટલે 0, કારણ કે -π/2 એટલે અહીંયા આવે ને cos ની કિંમત અહીંયા 0 હોય. સો cos π/2 ની કિંમત 0 થઈ જાય, પણ cos 0 ની કિંમત 1 છે, માટે 1/1 which is equal to 1 and minus cot c. તો cot c ની કિંમત આપણને મળશે 1, cot c ની કિંમત મળશે આપણને -1. તેથી હવે આનું ઇન્વર્સ કરી નાખીએ તો cot નું ઇન્વર્સ થાય tan. સો tan c is equal to -1. સો હવે પ્રશ્ન એ રહે કે કયા એંગલ પાસે tan ની વેલ્યુ -1 આવે, તો કે ઓબ્વિયસ -π/4. તો c ની કિંમત મળશે -π/4. અને -π/4 છે એ ઉપર ઇન્ટરવલ -π/2 0 ની અંદર આવેલા છે, માટે અહીંયા થિયરમ આપણો વેરીફાઈ થઈ ગયો, કારણ કે આપણને એક પોઈન્ટ મળી ગયું કે જે ઓપન ઇન્ટરવલમાં છે, કે જ્યાં આ કન્ડિશન હોલ્ડ થાય. Hence proved it. જોઈએ એક્ઝામ્પલ નંબર 10. Using Cauchy mean value theorem, prove that e raised to b minus e raised to a, which is equal to c into e raised to c log b divided by a, where a less than c less than b and a into b greater than 0. From this, deduce that e raised to b minus 1 is equal to c into e raised to c minus 1 into log b. બરાબર. સોલ્યુશન જોઈએ. કન્ડિશન શું આપેલી છે કે a લેસ ધેન c લેસ ધેન b, અને બીજી કન્ડિશન છે કે a ઇન્ટુ b ગ્રેટર ધેન 0. તો એનો મતલબ કે આ બે કન્ડિશનને ધ્યાનથી જોઈએ તો બે કેસ પોસિબલ છે. કાં તો a અને b બંને પોઝિટિવ હોય તો a ઇન્ટુ b પોઝિટિવ થાય, અથવા a અને b બંને 0 કરતા નાના હોય, મતલબ કે બંને નેગેટિવ હોય તો a ઇન્ટુ b પોઝિટિવ થાય, કારણ કે માઇનસ માઇનસ પ્લસ. તો પહેલા કેસની ચર્ચા કરીએ. પહેલો કેસ a અને b બંને પોઝિટિવ લઈએ, મતલબ કે 0 લેસ ધેન a લેસ ધેન b લઈએ, તો take fx is equal to e raised to x and gx is equal to log x. આ બે ફંક્શન આપણે લઈ લીધા. Therefore f and g satisfy all condition of Cauchy mean value theorem. Cauchy mean value theorem ની કન્ડિશન શું હતી? ફંક્શન ડિફાઇન થવું જોઈએ, એ ઉપરાંત આપેલા ઇન્ટરવલની અંદર ફંક્શન કન્ટિન્યુઅસ હોવું જોઈએ. બરાબર. હવે fx is equal to e raised to x છે. e raised to x નો ફંક્શનનો ગ્રાફ કંઈક આ રીતે મળે. બરાબર. એનો મતલબ શું થયો? e raised to x કન્ટિન્યુઅસ છે અને log x નો ગ્રાફ આ રીતે મળશે. e raised to x અને log x બંને કન્ટિન્યુઅસ ફંક્શન છે, કારણ કે બંનેના ગ્રાફ આપણે પેનને લિફ્ટ કર્યા વગર ડ્રો કરી શકીએ. એ ઉપરાંત e raised to x અને log x નું ડેરિવેટિવ પણ મળે છે, અને g ડેશ x 0 થતી નથી. બરાબર. સો therefore there exists, according to Cauchy theorem, there exists c belongs to ab such that f of b minus f of a divided by g of b minus g of a, which is equal to f dash c divided by g dash c. હવે f of b એટલે e raised to b, કારણ કે ફંક્શન આપણે e raised to x ડિફાઇન કર્યું હતું, અને f of a એટલે કે e raised to a, અને g of b means log b and g of a is equal to log a, which is equal to e raised to c, કારણ કે e raised to x નું ડેરિવેટિવ e raised to x જ થાય. સો f dash c મતલબ કે ખાલી x ની જગ્યાએ c રિપ્લેસ કરવાનું છે. તે ઉપરાંત g dash c મતલબ કે log x નું ડેરિવેટિવ કરી અને x ની જગ્યાએ c રિપ્લેસ કરવો. પણ log x નું ડેરિવેટિવ થાય 1/x, તેથી x ની જગ્યાએ જો આપણે c રિપ્લેસ કરીએ તો 1/c મળે. હવે તમે અહીં જોઈ શકો છો log b માઇનસ log a. બરાબર. log છે બંનેના બેઝ સરખા છે, જો અહીંયા બેઝ e છે બંનેના, તો આપણે જો બેઝ સરખા હોય તો બાદબાકી હોય ત્યારે ભાગાકારમાં લઈ શકીએ. log b માઇનસ log a બરાબર log b ભાગ્યા a લખી શકીએ. જો અહીંયા પ્લસ હોય log b પ્લસ log a તો ગુણાકારમાં લખવાના log b ઇન્ટુ a. બરાબર. હવે અહીંયા છેદનો છેદ c છે, છેદનો છેદ અંશમાં જાય, મતલબ કે c ઇન્ટુ e રેસ ટુ c
તો મળી ગયું આના પરથી e રેસ ટુ b માઇનસ e રેસ ટુ a c e રેસ ટુ c એમનમ અને log b ભાંગ્યા અને સામે જવા દે એટલે ગુણાકારમાં આવી જાય. જોઈએ બીજો કેસ. હવે ધારો કે a અને b બંને નેગેટિવ છે, મતલબ કે a લેસ ધેન b લેસ ધેન 0, તો fx બરાબર e રેસ ટુ x અને gx બરાબર log ઓફ માઇનસ એક્સ. આ રીતે આપણે ફંક્શન ડિફાઇન કરીએ. સો કોસી થિયરમ પ્રમાણે એફ ઓફ બી માઇનસ એફ ઓફ એ ડિવાઇડ બાય જી ઓફ બી માઇનસ જી ઓફ એ વિચ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એફ ડેશ સી ડિવાઇડ બાય જી ડેશ સી, કે જ્યાં સી ઓપન ઇન્ટરવલ એ બીમાં છે. તેથી એફ ઓફ બી મતલબ કે ઈ રેસ ટુ બી, એફ ઓફ એ મતલબ કે ઈ રેસ ટુ એ, જી ઓફ બી વિચ ઇઝ ઇક્વલ ટુ લોગ ઓફ માઇનસ બી, જી ઓફ એ ઇઝ ઇક્વલ ટુ log of minus a which is equal to e raised to c 1 upon c. જમણી બાજુ સરખું જ આવશે, e raised to x નું ડેરિવેટિવ e raised to x અને log x નું ડેરિવેટિવ 1 upon x. ને x ની જગ્યાએ c રિપ્લેસ કર્યા છે. હવે e raised to b minus e raised to a ડિવાઇડ બાય ફરીથી log b minus a થશે. શા માટે? કારણ કે બાદ બાકી છે, તો log of minus b ભાગ્યા minus a એટલે માઇનસ માઇનસ પ્લસ થઈ જાય, તો log b ભાગ્યા a વિચ ઇઝ ઇક્વલ ટુ c ઇન્ટુ ઈ રેસ ટુ સી. તો આન્સર બંને કેસમાં સરખા આવે છે. હવે જો એની કિંમત આપણે 1 લઈ લઈએ તો આપણને શું મળશે? ઈ રેસ ટુ બી માઇનસ ઈ વિચ ઇઝ ઇક્વલ ટુ સી ઇન્ટુ ઈ રેસ ટુ સી ઇન્ટુ લોગ બી. બરાબર. હવે ઈ અહીંયાથી કોમન લઈએ તો કાઉન્સમાં બચે ઈ રેસ ટુ બી માઇનસ 1 વિચ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઈ ઇન્ટુ સી રેસ ટુ માઇનસ 1. હવે અહીંયા ઈ કેમ લીધા? તો કે અહીંયા ઈ રેસ ટુ સી ઘાત છે. બરાબર. એમાંથી એક ઈ આપણે છૂટો પાડ્યો તો અહીંયા શું બચે? ઈ રેસ ટુ સી માઇનસ 1. ફરીથી આ બેનો ગુણાકાર કરો, ઈ ઇન્ટુ ઈ રેસ ટુ સી માઇનસ 1, તો ઈ રેસ ટુ સી જેટલો આન્સર થઈ જાય. હવે શા માટે છૂટો પાડ્યો? તો કે સામે ઈ નીકળો તો આપણે એને કેન્સલ આઉટ કરવા માટે. બરાબર. તો ઈ કેન્સલ આઉટ કરીએ તો ઈ રેસ ટુ બી માઇનસ 1 વિચ ઇઝ ઇક્વલ ટુ સી ઇન્ટુ ઈ રેસ ટુ સી માઇનસ 1 લોગ બી. બરાબર. કારણ કે એની કિંમત આપણે 1 લીધી. સો અહીંયા તમારું ચેપ્ટર પૂરું થાય છે. હવે વધીશું